आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है एक काफ़ी यूनिक चीज़ करके। वी आर टॉकिंग टू इंडियाज फर्स्ट neon light drummer, a singer, a rapper, an entertainer, जिन्होंने सिर्फ स्टेज को नवरात्रि के दौरान ही नहीं बल्कि हर परफॉर्मेंस के दौरान पिछले 18 साल से बिल्कुल हिलाकर रख दिया है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द गुड ओनली। So far, this particular artist has performed in 5 countries, and आज मैं उनसे जानना चाहूँगी कि उनका एक्सपीरियंस पिछले 18 साल में कैसा रहा है, उन्होंने जो लगातार अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं वो कैसे दी हैं, और इन जनरल मैं जानना चाहूँगी कि इनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री की जर्नी कैसी रही। अगर आपको गेस करना है कि आज हमारे साथ कौन आ रहे हैं, और अगर आप हमारा पेज फॉलो करते हैं तो शायद आप बता पाएंगे कि आज हमने किसे इनवाइट किया है। Come on guys, you should keep rating this particular live with hearts. We already have our Kalakar with us. I'm going to ask him to join. Last time, you guys can guess, पहले नियॉन लिक्विड ड्रमर इंडिया के, रैपर, सिंगर, एक बहुत ही नामचीन म्यूजिशियन और एक इवेंट ऑर्गेनाइजर। अगर अब तक आपने अभी गेस नहीं किया है तो हमारे साथ है मेहुल गंगर जी। मैं उनको ऐड करना चाहूंगी। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। अच्छा, उन्होंने हाय, हाउ आर यू? तो मेहुल સંભળાય? हाँ, परफेक्ट समराइज। કેમ બોલો। છો? एकदम फाइन, टेल मी। બસ ના, આજે તો અમે બહુ ગદગદ થઈ ગયા, તમે ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છો અમારા માટે। थैंक यू सो मच। यस यस हम यस यस, थोड़ी व्यूअर्स माय प्लेजर। हिंदी समझते हैं, इसीलिए આપણે સ્વિચ કરશું થોડું हिंदी અને श्योर श्योर ગુજરાતી। श्योर। અને થેન્ક યુ સો મચ તમે આવ્યા। અમારા આગળ તમારા માટે બહુ બધા પ્રશ્ન છે। અમને જાણવું છે કે આજે તમે આટલા આગળ વધ્યા છો, તમે આટલું અકોમ્પ્લિશ કર્યું છે, નિયોન લાઇટ ડ્રમર તમે ફર્સ્ટ છો ઇન્ડિયાના, તો અમને हम्म। આખું આનો જે આઉટ છે તંત્ર છે, તમે જ્યારથી તમે 18 વર્ષથી શરૂ કર્યું અને અત્યાર સુધી તમે આગળ વધ્યા છો, तो ये आपने कैसे किया, इसकी पूरी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो उसी से शुरू करते हैं। आपने ये इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत की? ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे 24 ईयर हो गई इंडस्ट्री में, मोर देन 24 ईयर। एंड जस्ट बचपन से थोड़ा कहाँ पे म्यूजिक चलता हो या कुछ हो तो एक होता है ना कि बच्चे लोगों को या किसको भी कि वहाँ पे जाना है, एंड वी आर सीइंग कि कोई ड्रम बजा रहा है तो उसको देखा। एंड सडनली तभी तो कुछ आइडिया नहीं था कि मैं ड्रमर बनूंगा, हाँ बट एक हाँ। था कि कुछ बनूंगा, इतना था। एंड देन फिर सडनली एक जहाँ पे मैं वी आर शिफ्टेड टू कांदिवली चारकोप, और वहाँ पे हाँ मेरे हाँ। एग्जैक्ट घर के सामने ही एक ड्रम क्लास थे। एंड रोज वहाँ पे एक साउंड आता था, और एक ड्रीम था कि ड्रमर मतलब वो अट्रैक्शन जो ड्रम का होता है, दैट लॉन्ग हेयर एंड वो जो उनका पैशन होता है, वो ऑलवेज मुझे अट्रैक्ट करता था। जी। तो फिर जस्ट मैं वहाँ पे गया और आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे, एंड आई लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। सो बोला ठीक है, अगर तेरे में पैशन है तो तू सीख पाएगा। फिर तो कुछ दिन चक्कर काटे सर के कि सर सिखाओ सिखाओ, आजकल ओके ओके ओके। फिर सर को लगा कि ये 15-20 दिन से रोज लड़का आ रहा है, चलो ठीक है उनको एक बार ले लेते हैं। देन जर्नी धीरे धीरे स्टार्टेड, दैट रिहर्सल, सर के साथ जाना, सर को ऑब्जर्व करना, सब सर क्या करते हैं, जी। आसपास के दूसरे आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, शो में जाके सीखना। तो स्टार्टिंग में तो पहले मैं उनका सामान उठाता था, स्टैंड उठाता था, स्टैंड लगाता था। सर ने बोला पहले ये सीखना जरूरी है कि कोई भी ड्रमर को अगर अपने इंस्ट्रूमेंट लगाने नहीं आते तो इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं पाएगा। सही तो बात। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट, धीरे धीरे जाके फिर नाउ टुडे एवरीबॉडी नोस मेहुल गंगर। क्या बात है। सो फ्रॉम કાંદિવલી ટુ ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ, દેટ હેઝ બીન ક્વાઇટ અ જર્ની। સાંભળીને બહુ સારું લાગ્યું, અને મેઇન વાત તો એ છે કે તમે એ સમજાવ્યું કે
નાનીથી નાની વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે કેવી રીતે પોતાના 100%. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મૂકો છો, કેવી રીતે મૂકો છો, એ બધું જાણવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એવરીથિંગ. આ કલા ખાલી એક ગુરુ શીખાડી શકે છે. બાકી આપણે તો મને તો કોઈ સ્ટિક્સ આપે તો હું તડી પાર વગાડી નાખું, પછી ખબર ના પડે શું ચાલી રહ્યું છે. રાઈટ, એટલે ગુરુ વગર જ્ઞાન નથી. ગુરુ મળવા જરૂરી છે, ને ગુરુ મળ્યા પછી તમારું પેશન કેટલું છે એ વસ્તુ માટે, તમે એના પર કેટલો ભોગ આપો છો, તમે એના પર ગાંડા થઈને એની પાછળ પડો છો કે ઠીક છે. જેમ ઘણા બધા હોય કે મધર ફાધર એમ કે ચલો આપણા છોકરાને આર્ટમાં નાખવું છે, અને કોઈ પિયાનો ક્લાસમાં હોય, ડ્રમ ક્લાસમાં મોકલાવી દે, પણ છોકરાઓને ત્યાં ઇન્ટરેસ્ટ જ ન હોય. તો બરોબર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે કે ગુરુ સારા હોય, પણ તમારું બી ઇન્ટરેસ્ટ બહુ જરૂરી છે. કે તમે આ ચીજને વિચારો કે ભલે હું આને પેશન બનાવું, કે એટલીસ્ટ હું કમસે કમ જઈને જોઉં તો શું મને મજા આવે નથી આવતી. એન્ડ ધેન એ બરોબર. હિસાબે પછી તમારું પેશન બનતું જાય. ને જેમ તમે કીધું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, તો જેટલા બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એવરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને તમારે પહેલા જાણવા, એનો સાઉન્ડ શું છે જાણવું આફ્ટર લર્નિંગ, અને એને કઈ રીતે બીજો વગાડે છે, એનો યુઝ શું છે. એવું નહીં કે કોઈ બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને કોઈ બી જગ્યાએ વગાડી દીધું ને વાળ હલાવ્યા ને મુંડી હલાવીને સક્સેસ થઈ ગયા, એવું નથી. હા. ડીપલી બહુ જેમ આપણે વાત કરી નિયોન ડ્રમિંગની, તો મેં અને મારી ટીમે એકચ્યુઅલી સજેસ્ટ મારી વાઈફે કરેલું. હું કઈ સર્ચ હા. કરતો હતી, કંઈક નવું કરવું છે મારે, નવું કરવું છે. તો વાઈફ બી એકવાર બેઠી હતી, એને જસ્ટ કંઈક નાખ્યું ને, એ કે આ જો એક આ ડ્રમર છે અને એ બહુ સુપર પરફોર્મ કરે છે ને, લિક્વિડ ડ્રમિંગ કરે છે. અને મેં જોયું, અને પછી મેં મારી ટીમને મળ્યો, મારા એક બે આસિસ્ટન્ટ છે, કે મેં તો આ બનાવવું છે, આપણે બનાવીએ મહેનત કરીને. બહુ દિવસ થયું, ઘરની અંદર પેલા સેટ કર્યું, તો આખા ઘરમાં પાણી પાણી, તો પપ્પા ભડકી કે આ ઘરમાં શું પાણી પાણી કર્યું. દેન ટેરેસ પર લઈ ગયા, કેવી તેનું ફોર્મેટ છે, આ છે તે છે, બધું વર્કઆઉટ કરીને પછી ડ્રમરને જોયું કે આટલું અગર પાણી ઉડે છે, તો એ પાણીનો રસ્તો શું કરવાનો. એન્ડ દેન કેવી રીતે તમારે આટલા ઉડે છે પાણીમાં બી પરફોર્મ કરવાનું, કેવા ટ્રેકની ઉપર શું એનામાં બરોબર. ટેકનિક લાગી કે એક જગ્યા પર એટલું પાણી ભરાય છે, તો તમે કન્ટિન્યુ વગાડો તો પાણી તો ખતમ થઈ જાય. બધી બરોબર. પાણી આવવાનો એક ટાઈમ છે, એ ટાઈમ પર પરફાઈ જાય. બીટ ને બહુ મહેનત લાગી, બટ થેન્ક્સ ટુ ફર્સ્ટ તો સજેસ્ટ કર્યું મારી વાઈફે એની માટે. એના પછી મારી ટીમ, જે લોકોએ બહુ મહેનત કરી, હજુ બી શોમાં મારી આખી ટીમ જ આખું સેટઅપ કરે છે. હું તો પરફોર્મ કરું છું, અચ્છા. બટ નાની નાની વસ્તુ કે ને, ટ્રેક થી લઈને, સ્ક્રૂ થી લઈને, પાઇપ થી લઈને, વોટર થી લઈને, બધું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને બહુ બધા લોકો નિયોન ડ્રમિંગ કરે છે, વેરી ગુડ, મને ગમે બી છે. બટ મેં કીધું ને કે એક વગાડવું અને એક ક્રિએટ કરીને વગાડવું બહુ ફરક છે. ખરેખર સાચું કહો છો તમે. તો આ તમે જે કહેતા હતા કે તમારો इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए, आपको वो कला पकड़नी चाहिए. तो मुझे ये जानना है कि आपका डिसिप्लिन क्या था, कि आप रोज प्रैक्टिस करते थे या आपने कैसे खुद को एक रूटीन में बिठाया? ये प्रैक्टिस तो रोज करता था, मतलब जब भी टाइम मिले, जहाँ पे भी, अगर मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ या कहाँ पे जाता था, तो वहां पे भी टाइम मिला, 10 मिनट 15 मिनट बीट ध्यान में तो बजाना है, चाहे फिर बैग के ऊपर बजाया या टेबल पे बजाया, क्योंकि म्यूजिक घूमते रहता था. सेकेंडरी, आप अगर आप कहाँ पे जाते हो कोई शो देखने के लिए, तो आप सामने वालों को कितना ऑब्जर्व करते हो बहुत जरूरी है. कि सामने वाला अगर वो जगह पे है तो उसने कुछ किया है, तो इफ यू वांट टू गो देयर, वो जगह पे पहुंचना है, तो एटलीस्ट उससे 1% डाउन तक तो आपको सीखना जरूरी है. आप खड़े हो गए, आपने ड्रम ले लिया, वो नहीं, आप वो क्या कर रहा है, वो कैसे प्ले कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है तो लोग उसका क्या रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड क्या चीज का आ रहा है, वो सब देख के फिर वही चीज घर पे जाके तभी तो मोबाइल थे नहीं वीडियो वाले इतने, तो नॉर्मल रिकॉर्डर वॉकमैन आता था, या कहाँ पे भी जी. रिकॉर्ड किया या फिर सुन के बाय हार्ट किया. और वो टाइम जी. पे आई टेल यू के ऐसे कोई कंडीशन, बिकॉज वो टाइम पे आई एम अ डिलीवरी बॉय, मैं साइकिल पे जा जाके डिलीवरी करता था शॉप पे. तो वो टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं घर पे भी डिमांड करूँ कि वॉकमैन ला के दो या रिकॉर्डर ला के दो. तो वो सुनता था, सुन के फिर घर पे आके प्रैक्टिस करता था. घर पे बहुत झगड़े होते थे, आसपास वाले नॉइस 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 बहुत बढ़ रहे हैं इनके घर पे, पिताजी भड़क देते, बिकॉज पिताजी ने बोला कि नहीं, ये कैरियर के लिए अच्छी चीज नहीं है, और बिजनेस में कुछ ध्यान दो. बट समाउ सम ऑफ रीजन के हिसाब से पढ़ नहीं सका, फाइनेंशियल क्राइसिस पिताजी के आ गए थे, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. बट उसके बाद जो होता है ना, पॉजिटिविटी लेके कैसे पॉजिटिव बन के आगे जाते हो, एंड अगर बिल्कुल. आपने कुछ पकड़ा तो अपने आप वे मिल ही जाता है. बट आपने छोड़ दिया, ठीक है ड्रम आता है, कोई फोन करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं, तो वो फिर नहीं बनता है कभी भी. શું વાત છે, તમે જે એક એક અમને તમારા જર્નીના નાના નાના પાર્ટ્સ બતાવો છો, આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી હમ્બલિંગ કે આવી જર્ની રહ્યા છતાં તમે જે ડેડિકેશનથી આગળ વધ્યા છો, તમે જે ડેડિકેશનથી
એક આખો ગ્રાફ ઉભો કર્યો છે તમારા માટે, રાઈટ ફ્રોમ યુ સેડ દેટ યુ વર અ ડિલિવરી બોય ત્યારથી લઈને આજે ઇન્ડિયાના ફર્સ્ટ નિયોન ડ્રમર અને આટલા જાણીતા મ્યુઝિશિયન. મારો અવાજ કપાયો? તમે યા તમારી ના, screen- બટ ધેટ્સ ઓકે, થોડું કપાયું બટ સંભળાઈ ગયું. હા, એ કીધું કે આટલા જાણીતા મ્યુઝિશિયન છો તમે આજે, તો એમાં તમારી મહેનત કરકસર અને ઓફકોર્સ તમારા રેગ્યુલર રૂટીન અને ડિસિપ્લિનના લીધે જ તમે આગળ વધ્યા હશો. તો આખરે મને આ જાણવું છે કે આટલા ટાઈમ પછી યુ નો વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ સરપ્રાઇઝિંગ થિંગ અબાઉટ યોર જોબ? એવી શું વસ્તુ છે જે તમને એકદમ આમ આશ્ચર્યચકિત કરી દે છે તમારા આ મ્યુઝિશિયનના ફિલ્ડમાં? એટલે આશ્ચર્યચકિત એવું છે કે આર્ટિસ્ટ, ઇફ યુ આર આર્ટિસ્ટ ને, તો એ પોતાની માટે એક આશ્ચર્ય છે. કારણ કે તમે સમય એવું છે કે તમે નોર્મલ, બહુ બધા લોકો છે નોર્મલ, કોઈ કોઈ મોટી પોસ્ટ પર છે, કોઈ સીઈઓ છે, બટ અગર કોઈ બી એની આર્ટિસ્ટ, હું નહીં, કોઈ બી આર્ટિસ્ટ કોઈ બી જગ્યાએ જાય ને, તો એના લુક, ડ્રેસઅપ અને પરફોર્મન્સથી ઓળખાઈ જાય કે ના, એટલે આ ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ લાઈક અધર. ઇફ તમે કોઈ ગેધરિંગમાં ગયા છો, કે તમે લાઈક કોલેજમાં ગયા છો, ક્યાંય બી ગયા છો, પણ ત્યાં તમે જાઓ છો, ત્યાં ઘણા બધા લોકો છે, કોઈ ભણે છે, કોઈ જોબ કરે છે, બટ અગર કોઈ આર્ટિસ્ટ જાય છે તો આર્ટિસ્ટની એક ઇમેજ જ અલગ છે. અને નોટ ફોર મી, ફોર એવરી આર્ટિસ્ટ. અને ચોંકાવા જેવું છે કે એવું કઈ ચોંકવા જેવું નથી મને કે મને ચોંકાવી દીધું કઈ. મને એમ છે કે ડેલી એવું છે કે તમે ઇન એની ફિલ્ડ, આર્ટિસ્ટ હો કે કઈ બી હો, ડેલી તમને કઈ નવું શીખવા મળે છે. અને અગર તમે વિચારો કે આજે હું કાંઈ નથી શીખ્યો, તમારો દિવસ વેસ્ટ ગયો. બરોબર છે. તમે જે દિવસે કાંઈ નથી શીખ્યા ને, એ દિવસ તમારો વેસ્ટ છે. કારણ કે ડેલી તમને નાનામાં નાનો માણસ કાંઈ ને કાંઈ શીખડાવી જાય, કાંઈ ને કાંઈ તમે જેમ ચોકી જવાનું, એવી ઘણી વસ્તુ કે જે આપણને ખબર જ ન હોય. અચ્છા આવું બી થાય છે, અચ્છા કોઈને યાર આવું બી થાય છે. હેપીનેસ હોય કે સેડનેસ હોય, સેડનેસમાં એવું જોયું છે ને, દુનિયા મેં કિતના ગમ હે, તેરા ગમ સબસે કમ હે. અને હેપીનેસમાં એવું છે કે હેપીનેસ જેટલી મળે એટલી ઓછી જ લાગે આપણને. આટલી મળે તો કે હજુ જોઈએ છે, હજુ જોઈએ છે, હજુ જોઈએ છે. તો મેઇન એવું છે કે પેશન તમારે ક્યારેય છોડવાનો નહીં. જે ચીજની પાછળ જો એની પાછળ લાગી જવાનું, સોચ્યા વિચાર્યા વગર કે મારે આ કરવું છે તો હું કરીશ જ. અને અગર પાર્ટ ઓફ આપણે આ એઝ અ ડ્રમર સિવાયની અગર ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝર ઓર બીજી વસ્તુની એક ઇફ હું વાત કરું, તો એમાં બી આપણે કે ઘણા બધા ઉતાર ચઢાવ હોય છે. જેવું તમે એક સીડી ચડો ને, એટલે 5 જણા ખેંચવા વાળા આવે, સેકન્ડ સીડી બરોબર. ચડો તો 10 ખેંચવા વાળા. તો ઘણી બધી વસ્તુ છે આમાં કે આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ, પોતાને કેવી રીતે મેન્ટેન કરો છો, કેવી રીતે તમે જાઓ છો, એન્ડ થિંક કે યુ આર ધ બેસ્ટ. નોટ અબાઉટ ધ લુક, અબાઉટ Right. એવરીથિંગ. આપણને જે બનાવ્યો છે ને, જે આપણે છીએ બેસ્ટ જ છીએ, એને આપણે કેટલું બેસ્ટ રીતે આપી શકીએ છીએ. એન્ડ અમુક લોકો એમ કે પોઝિટિવ થોટ હોવા જોઈએ, પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. મારો થોડો અલગ છે. હું કાંઈ બી નવું કરું તો પહેલા હું નેગેટિવ વિચારું કે આ વસ્તુના નેગેટિવ પાર્ટ કેટલા હશે. કારણ કે પોઝિટિવ તો હું છું જ, એ મને ખબર છે, તો હું વિચારું છું કેમ, આઈ નો આઈ એમ પોઝિટિવ પર્સન. તો પછી હું વિચારું કે ના પોઝિટિવ, હું મારો થોટ એવો છે કે હું વિચારું કે આમાં નેગેટિવ લિક્વિડ ડ્રમિંગ બનાવ્યું. મને ખબર છે કે હા. નેગેટિવ પાર્ટ પહેલા ગોતો કે ભાઈ પાણીનું શું છે, લાઇટ્સનું શું છે, લાઇટ ડેમેજ થાય કે ન થાય, આપણા પર કેટલું પાણી ઉઠશે, અગર પાણી કરો છો કોઈ જગ્યાએ પરફોર્મ કરો તો એ એરિયો ખરાબ થશે કે નહીં થાય, એને કોઈ નુકસાન થશે કે નહીં જાય, કેટલા મિનિટનો સ્લોટ હોવો જોઈએ. તો બરોબર. ધીસ ઓલ આપણે કે ડ્રોબેક્સ છે, જેને આપણે કવર કરો તો પ્લસ તો હા, છે જ આપણામાં. ખરેખર એટલે રિસર્ચ કરવી બહુ જરૂરી છે. તો રિસર્ચ તમે પેલા નેગેટિવ વિચારો છો, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ધ રાઈટ વે ટુ ગો અબાઉટ ઇટ કે એ તમે પેલા નેગેટિવ વિચારવું ન જોવું જોઈએ, પોઝિટિવ રહેવું જોઈએ. પણ વસ્તુની નેગેટિવિટી શું હશે ને, એ હા પેલા વિચાર બંને લેવી છે કે ઇફ આઈ એમ ગોઈંગ ધેર, તો આનું જો આપણે કે ને, આપણે ઘરેથી નીકળ્યા બાય રોડ, તો પેલા આપણે શું હા ચેક કરીએ, ટ્રાફિક કેટલો છે. અને ટાયર હા પોઝિટિવિટીથી નીકળી જાવ, જે ટ્રાફિક છે એ તો છે જ, તમે જોશો હા એનાથી ઘટવાનું નથી. તો આપણે જો ટ્રાફિક કેટલો છે, અચ્છા અહીંયાથી જાઓ લિંક રોડ થી, આઈસી રોડ થી, તો તમે શું કર્યું, કઈ વસ્તુ નેગેટિવ છે એને કાઢીને પોઝિટિવ વેમાં ગયા, તમે બરોબર. સર્ચ કર્યું પેલા. કરેક્ટ કરેક્ટ તો કરેક્ટ. એક્ઝેક્ટલી આ વસ્તુની વાત કરું છું. બાકી જો નેગેટિવ રહેવાના હો તો પછી ઓફકોર્સ. કામ જ ન થાય. બરોબર છે, બરોબર છે. નહીં તો પછી તો જર્ની પહેલા જ ખતમ થઈ ગઈ હોત, નહીં તો અત્યાર સુધી આગળ વધત યસ, જ ના. રાઈટ તો રાઈટ રાઈટ. હવે આપણે આવી હજી જે આપણે પોઝિટિવિટીની વાત કરી છે, તો આપણે આ જરા જાણવાની કોશિશ કરીએ કે અત્યાર સુધી તમારા કરિયરમાં સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ શું થઈ છે? બેસ્ટ વસ્તુ આખા મારા કેરિયરમાં બહુ બધી બેસ્ટ વસ્તુ છે.
એટલે મેં ક્યારે ઇમેજિન નહોતું કર્યું કે હું આ જગ્યા પર પહોંચીશ, મારા ડ્રીમ હતા. બટ આઈ નેવર થોટ કે હું, મતલબ તમે વિચારો કે વેન આઈ એમ ઇન 6th સ્ટાન્ડર્ડ હું જોબ કરતો હતો, એજ ઓફ 12. હમ. ત્યારે બાળકનું મગજ એક જ હોય કે ભાઈ પૈસા બધાથી જરૂરી છે ભાઈ, તમે ભણી નહીં બરોબર. શકા બિકોઝ ઓફ મની ક્રાઇસિસ. લોકો જયારે મારા ફ્રેન્ડ લોકો ક્રિકેટ રમતા હતા કે ક્યાંક બીજે જતા હતા ત્યારે હું ડિલિવરી કરતો હતો. તો બરોબર. એવું હતું ને કે સરપ્રાઈઝ ડેલી મળતી હતી એવરી મંથમાં, કે અને એક જ હતું કે મારે કંઈક કરવું છે. હા, સરપ્રાઈઝ એ છે કે લાઈફમાં અગર કહેતા હો તો મને બહુ સારા પેરેન્ટ્સ મળ્યા છે, હમ. બહુ સારી વાઈફ મળી છે, બહુ સારા ફ્રેન્ડ્સ ને વેલવિશર મળ્યા છે. હમ. આ બધું મારી માટે ગુડ છે. અને ભગવાન બધાથી મોટું સરસ્વતી માતા મળ્યા છે, જે સરપ્રાઇઝિંગ છે મારી માટે કે ઇફ યુ ગો એનીવેર બીકોઝ ઓફ ધીસ આર્ટ તમે ઓળખાવ છો. આજે હું ડિલિવરી મેનથી માર્કેટિંગ ઓફિસર બન્યો, માર્કેટિંગ ઓફિસરથી થોડો હાયર ઓફિસર બન્યો, એના પછી પોતે બિઝનેસમેન બન્યો. પણ અગર એ બધું કર્યા પછી તો ગમે એટલો મોટો માણસ મળે મને કોઈ જોત નહીં. બરોબર. સિમ્પલ છે. અમિતાભ બચ્ચન ઉભો હોય, મુકેશ અંબાણી ઉભો હોય, લોકો ફોટો અમિતાભ બચ્ચન યાર જ પડાવશે. બરોબર. શું કહ્યું છે તમે એક લાઈનમાં, જોરદાર એકદમ. એટલે આર્ટિસ્ટ નું આખું ઇમ્પોર્ટન્સ તમે આખું એક જ લાઈનમાં કહી દીધું કે આપણા અંબાણીજી છે પણ આપણા બચ્ચનજીને તો ડેફિનેટલી ફોટોસ તો એમના જોડે જ આપે છે. એટલે એક કનેક્ટ હોય છે આર્ટિસ્ટ સાથે, કેમ કે એ આપણા માટે એક એવું માહોલ ક્રિએટ કરે છે, આપણને મજા કરાવે છે, આપણને બધી વસ્તુઓ ફીલ કરાવે છે. તો ખરેખર તમે આ લખી લેવા જેવું છે આપણે, તમે જે કહ્યું છે ઈ. એટલે હવે હજી એક ક્વેશ્ચન પૂછું તમને કે અગર તમે જો બધું સારું રહ્યું હોત, અને ઓફકોર્સ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ કે તમે અત્યારે આર્ટિસ્ટ છો, એ તો દેટ ઇઝ અ બ્લેસિંગ ડેફિનેટલી, એમાં તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. પણ જો હજી બાકી બધું સારું રહ્યું હોત કે તમારા હિસાબે ગયું હોત તો તમે શું બન્યા હોત ઇફ નોટ એન આર્ટિસ્ટ? આર્ટિસ્ટ ન બન્યો હોત તો પાર્ટ 1 કે આવી રીતે જ અગર કોઈ આર્ટિસ્ટનો હું ફેન હોત તો આવી રીતે જેમ બધા મારા વેલ વિશર છે એવી રીતે હું બી કોઈક આર્ટિસ્ટને જોતો હોત. પાર્ટ 1. પાર્ટ 2 કે આર્ટિસ્ટ નો તો મે બી सक्सेसफुल बिजनेसमैन होत, और या तो સારા પોસ્ટ પર કોઈ કંપનીમાં કામ કરતો હોત. આઈ ડોન્ટ થિંક એની આગળ હું કંઈક વધારે હોત, ઓકે. બીકોઝ આઈ નો માય લિમિટ. તો આર્ટિસ્ટ ન હોત તો આઈધર બિઝનેસમેન હોત, અને અગર જો બિઝનેસમેન ન હોત તો સારી પોસ્ટ પર એક માર્કેટિંગ ઓફિસર કે માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટમાં હોત, અને હા, આવી રીતે બેસીને મસ્ત રીતે જોતો હોત ને આર્ટિસ્ટને માણતો હોત. શું વાત છે, શું વાત છે. એટલે મ્યુઝિક તો લાઈફ થી ક્યાંય જવાનું નથી. અત્યાર સુધી અમે ગઈકાલે એકચ્યુઅલી એક લાઈવ કરતા હતા અને અમારા એક મ્યુઝિશિયને કહ્યું કે ઇન્ડિયામાં આપણે મ્યુઝિક સિવાય કોઈ છૂટકો નથી. માણસ ને બચ્ચું થાય થી લઈને તમારી લાસ્ટ યાત્રા સુધી મ્યુઝિક છે ને છે જ. આપણે રેગ્યુલરલી આટલું કરીએ છીએ ને આપણને ખ્યાલ નથી આવતો, એટલે નહીં તો આમ શ્યોર કે તમારા લાઈફમાં તો મ્યુઝિક મસ્ટ બી 24/7. તો એઝ એન આર્ટિસ્ટ તમે પોતાની આર્ટ વધારવા માટે કે પોતાના કાન તૈયાર રાખવા માટે રિયાઝના અલાવા મ્યુઝિકના તરફ શું કરો છો? રિયાઝ અલાવા વધારે મ્યુઝિક સાંભળું છું. કે એક તો હોય તમારે મ્યુઝિકમાં રોજનું અપડેટ રહેવું પડે બોલિવૂડ ને લઈને. ફર્સ્ટ છે તમારે મ્યુઝિકમાં, પ્લસ તમારે સોશિયલ મીડિયા પર બી અમુક જગ્યાએ અપડેટ રહેવું પડે. પણ હું બહુ જ ઓછો છું સોશિયલ મીડિયા પર, બહુ જ રેર. મારી પોસ્ટ તો આવે છે પણ હું બહુ વધારે જોતો નથી સોશિયલ મીડિયા. બટ તમારે બરોબર. વધારે પડતું તમારા કાન ઓલવેઝ. અને સેકન્ડ છે કે વોટ પીપલ વોન્ટ. હમ. તમે એક વસ્તુ બહુ સારી બનાવી છે પણ એ સારી વસ્તુ તમે અગર રોજ પીરસશો ને તો લોકો બોર થશે. બરોબર. તો યુ હેવ ટુ અપડેટ એવરી આપણે કે ને એવરી નેક્સ્ટ શોમાં. તો હું એક કરું છું કે ભાઈ નેક્સ્ટ શોમાં શું નવું કરું, કેવી રીતે પરફોર્મ કરું, મારા બેન્ડનો લુક, બેન્ડનો ડ્રેસિંગ, બેન્ડનું પરફોર્મન્સ શું હશે, શું નવું હશે મારી પાસે. અને બીજું સાંભળવાનું. મ્યુઝિક એટલું તમે ગમે એટલું સાંભળો ને, ક્લાસિકલ, વેસ્ટર્ન, ઇન્ડી પોપ, ઓછું જ છે. અને કઈ ચીજ 100%. ક્યારે ચાલશે ને, કયું સોંગ ક્યારે હિટ થશે ખબર નહીં. તો તમારે લિસનિંગ તો બહુ જ જોઈએ. એટલીસ્ટ તમે લિસનિંગ કરતા બી અગર તમે જોઈ શકતા હો યુટ્યુબ પર ઓર ટીવીમાં તો એ તમે જુઓ. અને સોરી, કેન આઈ નો ધ પર્સન જે કાલે લાઈવ હતો તમારી યારે? અમારા સાથે રાહુલ મિશ્રા સર હતા. ઓકે. ક્યાં
ગુપ્તા બેવફા એ લોકોનું હમણાં જ બારે આવ્યું છે, તો એમાં ઈ વન ઓફ ધ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર હતા. Yeah, I know. He's very good person. Yeah. એટલે એમના જોડે જ વાત થઈ રહી હતી, તો એમને આ પોઈન્ટ આઉટ કર્યું, તો મેં કીધું કે યાર આ તો આવું તો આપણે વિચાર્યું નહોતું. આપણે મ્યુઝિક ને સેપરેટલી લઈએ છીએ, પણ મ્યુઝિક તો આપણા લાઈફમાં એકચ્યુઅલી આખું ઘૂસેલું જ છે. આપણે અલગથી વિચારવા લાયક છે નહીં, રોજનું રોજ. આપણે કે ને કે કોઈ માણસ અગર જેમ એમણે કીધું ને કે જન્મથી મરણ સુધી છોકરો જન્મે તો બી મ્યુઝિક જોઈશે, અને જે છોકરો રડે છે ને, ઇફ તમે ક્યારે માર્ક કરજો તો એ બી એક ટ્યુન છે. મૂનમાં રડે છે, બરોબર. આવે ને, અને જયારે માણસ મરે છે ત્યારે જે લોકો રડતા હોય ને એ બી એક ટ્યુન જ છે. ખાલી એક છે કે સિંગર લોકો આમ કરીને ગાતા અને આ લોકો આમ આમ કરીને ગાતા. ના ખરેખર સાચી વાત છે. અને આ બધું એટલે આ જે ફોરમ છે અમારું મીઠીબાઈ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનું, આ મેં એટલે જ શરૂ રાખ્યું છે કેમ કે આ બધું આપણને કોઈ કહે ત્યાં સુધી કદાચ ખબર ના પડે, કેમ કે આપણું ધ્યાન જ ના હોય. આપણા ના કાન સાંભળવા માટે તૈયાર છે આજકાલ, ના આંખ જોવા માટે. એટલે આપણે એકદમ પોતાની ધૂનમાં હોઈએ તો કોઈ આવીને સમજાવે ત્યારે. એટલે આટલા બધા જે આર્ટિસ્ટ અત્યાર સુધી આવ્યા છે, અને એસ્પેશિયલી આપણા જે એસવીકેએમ મંડળી સાથે શું કહેવાય આપણે એસોસિએટેડ છે. તમે આટલા નવરાત્રીના શોઝ કર્યા છે, આઈ એમ શ્યોર કે જશોદા રંગ મંદિરમાં પણ તમે પરફોર્મ કર્યું જ હશે. યા એટલે મારું મુંબઈમાં મારી સેકન્ડ નવરાત્રી યશોરંગ મંદિરમાં હતી. ફર્સ્ટ ઇન લલુભાઈ પાર્ક, અને મેં વાત છે. 4 વર્ષ યશોરંગ મંદિરમાં કર્યું વિથ અધર બેન્ડ. એટલે મારા ફ્રેન્ડ લોકો જ હતા. વન ઓફ માય હા ફ્રેન્ડ છે હા દિલેશ જોશી, એને મને સજેસ્ટ કર્યું હતું. અને હા નવરાત્રી હા હતી પરાગ દેસાઈની, તો શું જસોરંગ મંદિરમાં તો. અને આઈ થિંક હું તમને કહું એવરી સેકન્ડ ડે કે થર્ડ ડે, એટલે હું છે ને બહુ કુલ માણસ છું. હું થોડું આમ મોટી ગાડીમાં ફરો, કોલર ટાઈટ કરી નાખો એવું કોઈ આર્ટિસ્ટ નથી. હું એવરી સેકન્ડ થર્ડ ડે તમને મેઠીબાઈની સામે ધીરજ પર જ દેખાઈશ, બીકોઝ મારી ઓફિસ તુલિપ સ્ટારમાં જ છે. તો હું અચ્છા. હજુ બી હું વિચારું, મને મન થાય તો બાઇક પર ફરું છું, સ્કૂટર પર ફરું છું. લોકોને જે સમજ્યું ડેફિનેટલી. સમય કે ભાઈ આ સ્કૂટરમાં કેમ ફરે છે. મસ્ત રહેવાનું લાઈફમાં, હા મસ્ત શું રહેવાનું, ખાતા પીતા રહેવાનું, એન્જોય કરવાનું. બરોબર છે, અને બરોબર. એવું છે ને કે ફેનને તમારા તરફ પાસે બોલાવો ને, એનાથી બેટર તમે એની પાસે જાઓ. ખરેખર. એટલે એમને પણ એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આવે, કેમ કે ઓફકોર્સ એક આર્ટિસ્ટ માટે એમનું ઓડિયન્સ એક બહુ અને મોટું ભાગ છે. બધા નોર્મલ માણસ છે. આર્ટિસ્ટ તો આપણને ભગવાને બનાવ્યો છે, બાકી તો માણસ જ છે ને. હું આર્ટિસ્ટ નહોતો, મેં તો નોર્મલ માણસ હતો. બરોબર છે, બરોબર છે. એટલે ઈચ્છા રાખું છું કે એક દિવસ હું જયારે ધીરજમાં વડાપાવ લેવા જાઉં તો ત્યારે તમે મળી જાઓ મને. એટલે ત્યાં પણ થોડી વાત થાય ઓફલાઈન, કારણ કે આ ઓનલાઈન મીડિયમ શ્યોર પર શ્યોર વાત કરીને તો હવે ત્રાસી ગયા છીએ. હવે જરા મળીએ, તમને સાંભળીએ, શ્યોર શ્યોર થોડું 100%. બહુ જ મજા આવશે. બાકી મને આ પૂછવું છે કે આપણે જે સ્ટુડન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ, તો યા તમે એમને શું સલાહ આપશો કે તમારે ફોર્મલ ટ્રેનિંગ લેવી જોઈએ કે તમારે સોરી અગેન. હા, હું કઉ છું કે આપણા જે સ્ટુડન્ટ છે, તમે એમને શું કહેવા માંગો છો કે તમારે એક ગુરુ આગળ ટ્રેનિંગ લેવી જોઈએ કે તમે પોતાની પ્રેક્ટિસ પર વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરો? કેમ કે આ વસ્તુ પ્રેક્ટિસ ઇઝ એવરીથિંગ, આઈ એમ શ્યોર, ઇન મ્યુઝિક. યસ. રિયાઝ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો તમે શું કહેવા માંગશો આપણા જે અપકમિંગ આર્ટિસ્ટ છે, બધા એટલે બચ્ચાઓ? તમે અગર જેટલા લોકો બી જોઈ રહ્યા છે, જેટલા લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ છે મ્યુઝિકમાં, તો આઈ ફીલ કે ગુરુ તો હોવા જ જોઈએ. ગુરુ તમને જે લેસન આપે છે એના પર તમે કેટલું વર્કઆઉટ, કેટલું પ્રેક્ટિસ, કેટલું ડેડિકેશન આપો છો, અને એ જયારે તમે ગુરુ પાસે રિપીટ કરી કે મેં એક્સરસાઇઝ કરી છે, અને એ કેટલા ખુશ થાય છે ને, દેન તમને વધારે મળે. પણ તમે એમ કહો કે શીખી આવ્યા છે, યુટ્યુબ ને બધું જ છે, સોશિયલ મીડિયા પર ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. ફોરેનના આર્ટિસ્ટ છે, ઇન્ડિયાના મોટા મોટા આર્ટિસ્ટ છે, પણ ઈ શીખડાવે ને પર્સનલી તમારો હાથ પકડીને કોઈ શીખડાવે, એમાં ફરક. આપણે કેટલા ડેફિનેટ. નાના બાળકને મા બાપ હાથ પકડીને લઈ જાય, બરોબર. એવી રીતે છે કે જયારે તમારો સર તમારો હાથ પકડી ગઈને કે આમ સ્ટીક વાગવી જોઈએ, આમ નહીં બેસવાનું, આમ બેસવાનું, એ બધું ગુરુ શીખડાવશે. એ તમને ગૂગલ પર હશે કે સ્ટીક બજાવો, 1 2 3 પર ખતમ હો ગયા. તો આઈ પ્રિફર કે ગુરુ, અને જો કોઈને ડ્રમ શીખવું હોય 100% માટુંગામાં સાયનમાં મારા જેમની પાસે હું આગળ શીખો છું. અગર કાંદિવલી બોરીવલીમાં દીપક જોશી જે મારા ફર્સ્ટ ગુરુ છે, તેમની પાસે જી. શીખી શકે છે. ઇફ થોડું હજુ એડવાન્સ જવું હોય તો બધાથી બેસ્ટ હું કોઈને રિકમેન્ડ કરીશ, અગર મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર, ઇન્ડિયા લેવલ પર, તો પંકજ શર્માજી. ઓકે.
એમની ઓકે. પાસે અગર કોઈ માણસે શીખી લીધું ને 2 વર્ષ, તો એના પછી જો એ ડ્રમર ન બની શક્યો તો પછી માણસમાં જ કોઈ પ્રોબ્લેમ છે. શું વાત છે, તમે બહુ મહત્વની વાત શેર કરી છે. બધા આર્ટિસ્ટ પોતાના ગુરુને શેર કરવા ના તૈયાર હોય, કેમ કે એમની એક અલગ કનેક્શન હોય પોતાના ગુરુ સાથે. પણ તમે આજે બચ્ચાઓને બતાવ્યું છે તો આઈ એમ શ્યોર કે એ લોકો પણ આગળ જઈને ટ્રાય કરશે કે દીપક યા જોશીજીને કે શર્માજીને કોન્ટેક્ટ કરે અને થોડું શીખે. તો અને મેઇન કેવું છે કે તમે જે બી શીખો ને, મ્યુઝિક શીખો કે ભણવાનું શીખો, એક એમ હોવું જોઈએ કે મારે આને કેટલું વધારે ભણવું છે. અગર બરોબર. તમારે ભણવું, જો હું તમને કહું, ભણવું બહુ જરૂરી છે, ભણવા જેટલી જરૂરી ચીજ કોઈ જ નથી. તો જે લોકોને કે પપ્પા મમ્મી મોકલાવે છે ને હું ભણું છું, ઠીક છે, આજે તે છે, એવું નથી. ભણવું બહુ જરૂરી છે, બટ ભણ્યા સિવાય એની આર્ટ, ખાલી મ્યુઝિક કહો કે આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ કહો, એની આર્ટ, ઇફ તમારામાં આર્ટ હશે ને તમે લાઈફમાં ક્યારે પાછા નહીં આવો. તમે સ્પોર્ટ્સ લાઈન લો, કાંઈ બી વસ્તુ તમે સ્પોર્ટ્સમાં લો, સ્ટડીઝ ઓછી છે, સ્પોર્ટ્સમાં એક્ટિવ છો તો વેરી ગુડ. અગર તમે ડ્રોઈંગ કે ડિઝાઇનિંગ કે કંઈ કરો છો, સ્ટડીઝ ઓછી છે પણ આ છે, તો તમને ક્યારે ને ક્યારે લાઈફમાં મોકો મળશે. બટ ઇફ યુ આર ઓનલી ડિગ્રી પર્સન છો એન્ડ દેન તમારી પાસે ઓનલી વન વે, આઈધર કનેક્ટ વિથ યોર ફાધર, એમને જે બિઝનેસ છે ત્યાં બેસી જાઓ, આઈધર કંપનીમાં જોબ લો. બટ બરોબર. ઇફ યુ હેવ આર્ટ, દેન યુ હેવ સો મેની વે. બરોબર. તો આ તો તમે અમને કીધું, પણ તમે માહિરને શું સલાહ આપો છો? એને બરોબર લેસન પર પછી અરે માહિરને તો હું માહિરને ભણવા માટે તો બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ છું. એટલે હું કહું છું હા, કે તું એટલું ભણી લે કે જે તને લાઈફમાં ક્યારે બી તું પાછો ના આવે, એટલું બરોબર. ભણી લેજે. બટ મ્યુઝિક માટે તો હું બંને છોકરાઓને ફોર્સ કરું છું, મારા માહિરને કે દિયાને. બટ દિયા, હા, મારી ડોટરને સમ ઓફ ઇંગ્લિશ નંબર ને આ બધામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, ડાન્સિંગ એન્ડ એ કે બોલીવુડ આઈ ડોન્ટ લાઈક મચ. અને માહિરને છે એ મને જોઈને પેશન બહુ છે કે પપ્પાની જેમ ઢોલ વગાડું, વોટર ડ્રમ હા, વગાડું, કારણ કે હા. વગાડું. પણ હમણાં થોડી એજ નાની છે ને બધું, હમણાંથી અગર જો ચસ્કો લાગી ગયો ને તો, બરોબર છે. બટ હું એને કહું કે ભાઈ તું રિયાઝ રોજ કર, એટલીસ્ટ અડધો કલાક પ્રેક્ટિસ કર. બટ ડેફિનેટલી. બાળક બુદ્ધિ એટલે બહુ પ્રેશર નથી આપતો એના પર. હા. બટ મ્યુઝિશિયન છોકરો છે તો એટલીસ્ટ મ્યુઝિકમાં જાય કે ના જાય, પણ મ્યુઝિક આવડવું બહુ જરૂરી છે. બોલવું તો જોઈએ. બરોબર છે. ડેફિનેટલી, એને બહુ ડેફિનેટલી. પેશન છે કે મને હરેક શોમાં આવવું છે, મારે હરેક શોમાં પરફોર્મ કરવું છે. સમ ઓફ ટાઈમ લઈ જાઉં, પહેલા તો બહુ આવતો હતો, હા, અને હા, હા. હમણાં બી ટેલિંગ કે નવરાત્રી થશે તો હું આવીશ. ડોન્ટ વરી, હમણાં તું ભણી લે પેલા. બરોબર છે. કેમ કે તમે આટલું તમે નામ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે અને ઈ પણ તમારા સાથે આટલા શો પર રહ્યો છે, એટલે અમે એને ઓળખીએ છીએ. તો ઈ તો એના માટે ઈ જગ્યા તો રહેશે જ, એવું નથી કે જતી રહેવાની છે. તો દિયા પણ કઈ મ્યુઝિક કે આર્ટમાં કરે છે, ડાન્સ ફોર્મમાં કે એવા કશાકમાં? મેઇન તો તમે આટલું બધું, મતલબ માહિર, દિયા, બધું તમે ક્યાંથી, આઈ ડોન્ટ નો, સોશિયલ મીડિયાથી લીધું કે ક્યાંથી. દિયા બહુ સારું ડ્રોઈંગ કરે છે, આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ બંને છે, પ્લસ એ હમ. સિંગિંગ અને ડાન્સિંગ બી કરે છે. અને શું હા, વાત. એ ઢોલ અને ડ્રમ બી વગાડે છે. નોર્મલી કોઈને ખબર નથી, ધેટ્સ બટ હા. અમેઝિંગ. ઓફકોર્સ વેધર ઇટ્સ અ ગર્લ ઓર અ બોય, મ્યુઝિક ઇઝ મ્યુઝિક. આપણે બધાને શીખવું જ જોઈએ. અને આમ બહુ સારું લાગ્યું સાંભળીને, કેમ કે મને આ નહોતી ખબર કે દિયા પણ ડ્રમ અને ઢોલ વગાડે છે. માહિર હા, નું તો ખેર એટલે એને ખબર. પ્રેક્ટિસ કરે, એને મન થાય તો લઈને બેસી જાય, કોઈ ગીત પ્લે કરીને વગાડે. ના બોલ, શું એને વાત. ઇન્ટરેસ્ટ છે. હા, વગાડે. ઘણી વાર મને ખબર નહીં, મને ઘરેથી વિડીયો આવે, આજે આ શું કરે છે આજે. તો ઘર પર ઢોલ લઈને બેઠી છે, સામે મ્યુઝિક લગાડ્યું છે ને વગાડતી હોય. સો દેટ ઇઝ યોર એવરીડે સરપ્રાઈઝ. આપણે જે સરપ્રાઈઝ ની વાત કરતા હતા, આજ તમારો સરપ્રાઈઝ છે કે તમારા. એટલે મને ઘણી વાર એવું લાગે કે આ પ્રેક્ટિસ કરે છે તો મારું આજે મિસ થઈ ગયું છે. હા. કે આણે કર્યું તો મારે બી કરવું જોઈએ હવે. શું વાત છે. એટલે એ લોકો પણ તમને એક તરીકેથી ડ્રાઈવ કરે છે ટુ બી અ બેટર મ્યુઝિશિયન એવરી નાવ એન્ડ ધેન. જે બહુ સરસ વાત છે. એટલે જાણીને બહુ સારું લાગ્યું કે ઘરમાં મ્યુઝિકનો આખો માહોલ છે એકદમ. વાઇફ થી લઈને ચિલ્ડ્રન એવરીબડી. કેમ કે તમે કહો છો કે વાઇફ તો મારી ટીચર છે, છોકરાને ભણવું જ પડશે. એટલે હતી, હવે તો સ્કૂલમાં નથી ટીચિંગ કરતી, હવે તો સી ઇઝ ન્યુમરોલોજીસ્ટ. શું વાત છે. એ that is a different art again, that is ડિફરન્ટ also આર્ટ, ડિફરન્ટ આર્ટ. that's also an art. તો લાઈક આઈ સેડ કે તમે આખા ઘરમાં તમે બધા આર્ટિસ્ટ જ ભેગા થયા છો,
તો માહોલ કઈ અલગ જ હશે. એટલે જાણીને બહુ સરસ લાગ્યું કે તમે તમારા ચિલ્ડ્રનને એન્કરેજ કરો છો ભણવામાં પણ અને મ્યુઝિકમાં પણ, જે બેલેન્સ બહુ જરૂરી છે આજના તારીખમાં. કેમ કે તમે જેવું કીધું કે તમારા આગળ ખાલી ડિગ્રી હોય તો તમારું કામ નથી ચાલવાનું. પછી જોબ કરો તમારો મસ્ત સારી કંપનીમાં અને રેસ્ટ કરો. સ્કોપ લિમિટેડ છે, ખરી વાત છે. તો તમને હવે પૈસા બહુ મળશે બિઝનેસમાં, છે ને પૈસા બહુ છે. ઇફ તમે પૈસા ભરો છો, પૈસા બહુ છે, પણ જ્યારે તમે તમારી ગાડીમાંથી ઉતરશો અને કોઈ આર્ટિસ્ટ ઉતરશે તો લોકો ત્યાં એટ્રેક્ટ થશે કે હા ભાઈ આર્ટિસ્ટ છે, આને મેં જોયો હતો. એટલે નોટ ફોર મી બટ સો મેની આર્ટિસ્ટ કે હા આ એક ત્યાં પ્લે કરતો હતો, આને અમે અહીંયા જોયો હતો. ઇમ્પેક્ટ. તો આજ અમને જાણવું હતું, અમારા સ્ટુડન્ટ પૂછતા હતા કે જ્યારે તમે લેટ્સ અઝ્યુમ કે તમે 4-5 વર્ષ તમે વગાડ્યું કર્યું અને પછી સડનલી તમે એક ફેમસ થઈ ગયા, કે આટલી મહેનત પછી આખરે તમને જોઈને લોકો રેકોગ્નાઇઝ કરવા માંડ્યા, બધા ડિમાન્ડ કરવા માંડ્યા કે ના મને મેહુલ સર જ જોઈએ છે મારા શોમાં. તો ઈ રાઈટ. જે ફીલ હતો એ તમે કેવી રીતે હેન્ડલ કર્યો? એટલે હેન્ડલ જેવું નથી. એટલે જેમ ક્લાયન્ટ ડિમાન્ડ કરતા ગયા કે ભાઈ આ જોઈએ, તો આર્ટમાં એક્સ્ટ્રા એડ ઓન કરતા ગયા. કારણ કે જ્યારે ક્લાયન્ટે ડિમાન્ડ કરી છે કે ભાઈ મારે આર્ટિસ્ટ જોઈએ છે, તો આજે ડિમાન્ડ કરી તો આજે કંઈ નવું આપીશ તો પાછો ડિમાન્ડ કરશે. નહીં તો મોનોટન્સ. આને ડિમાન્ડ કરો 5-6 માં જોયા ખતમ. બરોબર. લુક પર બહુ ચેન્જ કર્યું. દેટ ગોલ્ડન તમે જોયો છે મારા આલા પર સોશિયલ મીડિયા પર, આખા ગોલ્ડન હેર કરેલા, વચમાં થોડું ડ્રેસિંગ ચેન્જ કર્યું. કારણ કે પ્રેઝન્ટેશન બી બહુ જરૂરી છે. પ્લસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, જેમ મેં કીધું કે મેં આઈ થિંક 14માં કે 16માં લિક્વિડ ડ્રમિંગ 14માં સ્ટાર્ટ કરેલું, 16માં નિયોન લિક્વિડ ડ્રમિંગ પ્રેઝન્ટ કર્યું, પછી ફાયર ડ્રમિંગ ને પાવડર ડ્રમિંગ કર્યું. એના પછી આખું મેં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે ચેન્જ કર્યું, આઈ થિંક એ વર્લ્ડમાં 2 જ જણ પાસે છે. એક ડીજે ઓફિશિયલ પાસે છે અને મારી પાસે છે. જે વ્હાઇટ ડ્રમ હું એક પ્લે કરું છું, એ 2 જ જણ પાસે છે. ઇન્ડિયામાં તો આઈ થિંક મારી સાથે તો મારી પાસે જ છે, એકલા પાસે. અને પ્લસ આપણે કે જેમ જેમ તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવો, તો તમે બી એક સિનિયર આર્ટિસ્ટ બનો છો, તો તમારી નીચે બી તમારા સ્ટુડન્ટ, ભલે સ્ટુડન્ટ ન હોય પણ તમને ગુરુ સમજવાના છે કે આમની પાસે બરોબર. શીખવા જેવું છે, કે આમના જેવું બનવું છે. તો તમારી પાસે રિસ્પોન્સિબિલિટી વધી જાય. જ્યારે તમને કોઈ રિસ્પેક્ટ આપે ને ગુરુ સમજે ને, તો રિસ્પોન્સિબિલિટી વધે છે એના પર. કે ઓલો જે ખરે તમને ગણે છે તો એ ફેલ ન થવો જોઈએ. ત્યારે આને હું બરોબર. ગુરુ સમજુ જ, આને તો કઈ ખબર નથી. તો ત્યારે તમારે વધારેમાં વધારે નોલેજ લેવું, અને એવું હોવું જોઈએ કે તમને એવરી ટાઈમ જે લોકો તમારામાં કાંઈ ને કાંઈ શીખે. કે આજે મેહુલ સરે આ કર્યું, આજે મેહુલ સરે આ કર્યું, આજે આવી રીતે કર્યું. અને આપણે કહે ને કે મ્યુઝિક સાથે બિઝનેસ બી બહુ જરૂરી છે. જેમ હું પેલા આર્ટિસ્ટ, ડિલિવરી બોય, ત્યાંથી સેલ્સમેન થી પછી આ ફિલ્ડમાં અગેન એન્ટર થયો. આ ફિલ્ડથી પછી આર્ટિસ્ટ થી ઓર્ગેનાઇઝર થી પછી એક પરફોર્મર ની ઇમેજ થઈ ગઈ. દેન સિંગિંગ, રેપિંગ ને આ બધું. અને એના પછી નાવ મારી ઇવેન્ટ કંપની બી છે. તો હું પોતે બી શોમાં પરફોર્મ કરું છું. મારી પોતાની ઇવેન્ટ કંપની બી છે. એ બી મારા છોકરાઓ બધા મીન્સ આસિસ્ટન્ટ છે, કે જે બી મેનેજમેન્ટ ટીમ છે સંભાળે છે. શું સો વાત છે, એવરીથિંગ ગોઈંગ વેરી ગુડ. શું વાત છે. અમારી આ જ ઈચ્છા છે કે આવી રીતે જ તમારું આખું કારોબાર, બધું આર્ટિસ્ટની જે જર્ની છે એ આગળ જ વધતી રહે. હમણાં તો ખેર અનફોર્ચ્યુનેટલી અમને તમને નવરાત્રીમાં જોવું બહુ જ ગમે છે, પણ આપણે હમણાં તો જરા માર્કેટ જ ઠંડુ ચાલી રહ્યું છે કોરોનાના ચાલતા. પણ સૂન એટલે કદાચ મે બી હું 1-2 દિવસમાં મારા સોશિયલ મીડિયા પર આવશે ઓકે, આ નવરાત્રીની અપડેટ. વી વિલ લેટ્સ સી. ડેફિનેટલી તમે બરોબર શ્યોર. check કરશું તમે શું નાખી રહ્યા છો, શું કરી રહ્યા છો. કેમ શ્યોર કે શ્યોર. અમને તો બહુ ખાસ ઇન્ટરેસ્ટ છે. અને ઈચ્છા એવી જ છે કે એક દિવસ આપણે જૂહ જાગૃતિમાં મળીએ અને આપણું એક સરસ સેશન થાય. હજી તમારા શ્યોર શ્યોર. બારામાં તમને ઓળખીએ અને સમજીએ. અને બાકી તો 100%. આમ ઘણો ટાઈમ લઈ લીધો છે આજે તમારો, તો આપણે ના પાછા ના કોઈ વાત. મળશું. એકચ્યુઅલી આજે હું તમારી માટે જ આજે મેં મીટિંગ બી ઓલમોસ્ટ કેન્સલ કરી છે. બીકોઝ આજે શું? મને બપોરે બહુ ફીવર હતું. અરે તો બાપરે, મેં હવે કીધું કે ના પાડ દઉં, શું કરું. પછી મેં કીધું ના, ઓલરેડી તમારું ના હમણાં થોડુંક થોડુંક છે, ઓકે પણ ઓકે. દેટ્સ ઓકે. છે થોડુંક વીકનેસ છે હજુ. એટલે મેં હા કીધું હા. કે ઓલરેડી વાત થઈ ગઈ છે, કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે. હું એકચ્યુઅલી મને એમ કે હું કહું કે પોસ્ટપોન થાય કે શું થાય, કારણ કે એટલું મેં નથી હેલ્થમાં. પણ ત્યારે મેં જોયું, મેં તો ઓલરેડી ઓનલાઈન પોસ્ટર આવી ગયું છે, ફ્લાયર તમારું. મેં કીધું ઠીક છે, નો પ્રોબ્લેમ. ધેટ્સ વેરી સ્વીટ ઓફ યુ. બહુ થેન્ક યુ સો મચ. મને તો અત્યાર સુધી મને લાગતું તો હતું કે તમે થોડા શાંત તો લાગી રહ્યા છો, પણ મેં કીધું કે હું વધારે પૂછું, જેમ ચાલતું હોય એમ ચાલવા દેવાનું.
તો અમારી એ જ ઈચ્છા છે કે તમે જલ્દી રિકવર થઈ જાઓ, જે પણ હોય, ભલે સાદો મામૂલી તાવ કેમ ન હોય, એક આર્ટિસ્ટને એનાથી પણ એક થોડું સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ, બટ હું તમને કહું, હું અહીંયાથી અડધો કલાકમાં મીટિંગમાં નીકળવાનો છું. અને હરે મને ગમે એટલો તાવ હોય, હું પરફોર્મન્સ હોય, ક્લાયન્ટની મીટિંગ હોય, હું ક્યાંય ટાળતો નથી. નવરાત્રીમાં સો મેની ટાઈમ મારા હાથ કટ થઈ ગયા છે, લોહી વીડ્યું છે, પણ મેં પરફોર્મ કર્યું છે. મને હા, લાસ્ટ 4-5 દિવસથી હેલ્થ થોડું વીકનેસ ચાલે છે, બીકોઝ વરસાદમાં હમણાં વાયરલ બહુ ખરાબ હતું. બટ હું બરોબર ડેલી બરોબર. મીટિંગ કરું છું. ઇફ આઈ એમ ઓકે, લોકોને કહીને વાયરલ ન મારા થ્રુ લાગે એ પ્રિકોશન લઈને જ આજે બી આઈ થિંક હું 15-20 મિનિટ પછી એટલે એક મીટિંગમાં જઈ શકીશ. તો મેં બધાને જ કહીશ કે તમે તમારા કામને ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓલવેઝ આપો. તમારી ડેફિનેટલી. લાઈફમાં એન્જોયમેન્ટ માટે બહુ બધો ટાઈમ છે. તમારી લાઈફમાં ઘણી બધી ચીજ માટે બહુ બધો ટાઈમ છે, બટ તમારા કામને, તમારી જે બી સ્ટડીઝ છે, તો રાઈટ નાઉ ટાઈમ છે સ્ટડીઝ કરવાનો. ઓર મ્યુઝિકમાં તમે કંઈક શીખો છો તો એનો તમે એને અગર તમારો થોડો ટાઈમ બી આપી દીધો ને, અને મ્યુઝિકનો એક પ્લસ પોઈન્ટ તમને કહીશ કે અગર જે માણસ 30 દિવસ સવારના 8 વાગે ટ્રેન પકડે અને રાતના 10 વાગે ઘરે આવે, એટલું છે ને 4 કલાકમાં સરસ્વતી માતા કમાવીને આર્ટિસ્ટને આપે છે એક શો ને. બરોબર તો અગર જો એ બરોબર. 4 કલાક તમને મળતા હોય તો એટલીસ્ટ 4 કલાક માટે ઈમાનદાર રહેવું કામને તમારે પ્રતિ. તો ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ અગર બધા આર્ટિસ્ટ કરી શકે. અને મેં કીધું ને એન્જોયમેન્ટ તો મેં તમને કીધું હું બહુ એન્જોય કરું છું, બહુ ફરું છું, હરું છું. બટ એક ટાઈમ હતો જ્યારે મેં બહુ ડેડિકેટ પોતાને આ વસ્તુ માટે કર્યો હતો. શું વાત છે. આનાથી વધારે અમે કોઈ આર્ટિસ્ટથી કંઈ જ એક્સપેક્ટ ના કરીએ. તમારી જર્ની આટલી કેન્ડિડલી તમે બતાવી અમને, જે સાચું જેવું હતું, જ્યારે જે થયું તમે બધું બતાવ્યું. એટલે આજે અમે કહી શકીએ કે હા, અમે મેહુલ સરને થોડું ઓળખીએ છીએ, એમની જર્ની સાંભળી છે, અમને ખબર છે કે એમને કેવું બધું જોયું છે અને કેવી રીતે આગળ વધ્યા છે. તો આઈ થિંક દેટ સ્ટુડન્ટ્સ માટે સૌથી મોટું ઇન્સ્પિરેશન એ જ છે કે એક આર્ટિસ્ટ એમને આવીને ખરેખર જે થયું હોય એ બતાવે, એટલે એમને પણ ખબર પડે કે રિયાલિટી શું છે યસ લાઈફની. યસ એવું નથી કે યસ યસ બધું બસ એક દિવસ આપણે સ્ટીક ઉપાડીને બધા લે હાલો થઈ ગયા, એવું થોડી છે. તમે આટલી નહીં, મહેનત, પછી રમવાના ગરબા. હા, એ પેલા આટલું ઘસાવ્યું હોય તો જ આગળ જઈને પછી આરામથી યસ કરાય. તમે જે કહ્યું છે ભણવાના બારામાં, તમે જે કહ્યું છે કલાના બારામાં, અમે યાદ રાખશું. અને શ્યોર ઈચ્છા ઈ શ્યોર જ છે એટલે મળીએ. અને તમે શ્યોર. જલ્દી જલ્દી સાજા માજા થઈ જાઓ, એટલે આપણે હજી એક સેશન હા, કરીએ. એ તો પછી શ્યોર શ્યોર તમારા શ્યોર. નવા નવરાત્રીના પોસ્ટ આવે એટલે પછી આપણે પાછું એકવાર મળશું. 100% શ્યોર. ને તમને બી બધાને મજા આવી હશે, મે બી કંઈક ને કંઈક શીખવા મળ્યું હશે બધાને. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ડેફિનેટલી, હેવિંગ મી. ઓફકોર્સ ઇટ વોઝ આર પ્લેઝર. અને બહુ જ મજા આવી તમને જાણવામાં અને ઈ જાણવામાં કે કેવી રીતે બધું થયું છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે બહુ ડિટેલમાં વાત કરીશું નિયોન ડ્રમિંગના બારામાં. શ્યોર શ્યોર 100%. 100%. અને એક ઓકે, બી જણને કંઈ મારા પાસેથી શીખવા મળ્યું હોય તો આઈ એમ ગ્લેડ. ડેફિનેટલી. આઈ એમ શ્યોર કે તમને બહુ બધા મેસેજીસ આવવાના છે, બહુ બધા યાર, ટેગ્સ આવવાના છે. બધાને હું હાય કે કંઈ નથી કહી શકતો. થેન્ક યુ એવરીબડી. હાય 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 બધાને જ હાય. આઈ એમ વેરી ગુડ. તમે બી મસ્ત સેફ અને મસ્ત રહેજો. ડેફિનેટલી ડેફિનેટલી. થેન્ક યુ સો મચ મેહુલ સર. તમે અમારા ખરા રોકસ્ટાર છો. બહુ મજા આવી ગઈ તમને થેન્ક યુ મળી. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. અને ધ્યાન રાખજો, આપણે પાછા મળશું. શ્યોર શ્યોર.